गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। बाबा फतेह सिंह दल बजवाड़ा बहुत प्यार है महापुरखों नाल, तो उन्होंने बेनती है कि वो आके अपने विचार कुछ समय लिए संगतां नाल साझे करन। निहंग सिंह फौजा गुरु की लाडलियां फौजा ने और हमेशा देश धर्म की राखी लई ते समाज की राखी लई तत्पर रहिंदियां ने। तो एक जकारे नाल इन्हां दा इस्तकबाल करदे हां। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस दरबार के हजूरी रागी और महापुरखों तो वरसाए हुए भाई बलविंदर सिंह जी जिथे होण वो स्टेज के उत्ते पहुँचने की कृपालता करन जी। आओ सत्कार जो सतविंदर हीरा जी आए ने, जो साडे कौम के एक मोहरी आगू ने, धार्मिक शख्सियत ने, खुरालगढ़ च बड़ी सेवा कर रहे। तो सारे संत महापुरखों के नाम थोनू संगत राम जी सरवण कराउणगे। तो संगत राम जी आप जी नाल साझे करनगे। उस तो उपरंत महापुरख जथेदार गुरदेव सिंह जी मुखी बाबा फतेह सिंह तरना दल आप जी नाल विचार साझे करन। अज दे इस महान समागम विच बहुत सारे संत महापुरुष संगतां नूं आशीर्वाद देण वास्ते पहुँचे हुए हैं। महापुरुषों का इस दरबार वालों सारिया संगतां वालों बहुत बहुत स्वागत है। जियो आया नूं बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत सरवण दास जी बोहण पट्टी वाले, चेयरमैन श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब, श्रीमान संत इंद्रदास जी सकत्तर शेरपुर सेखे वाले, संत बलवंत सिंह जी डींगरियाँ मीत प्रधान, श्रीमान महंत परशोत्तम दास जी चक हकीम वाले, श्रीमान संत रमेश दास जी शेरपुर टक्कों हुशियारपुर वाले, श्रीमान संत राम किशन जी शेरपुर टक्कों वाले, श्रीमान संत अमर सिंह जी लाचोवाल वाले, श्रीमान संत तारा दास जी बादोवाल वाले, श्रीमान संत लाल दास जी प्याला वाले, श्रीमान संत मोहन दास जी रेरू वाले, श्रीमान संत भगत राम जी गुराया वाले, श्रीमान संत धर्मिंदर सिंह जी कान्हा ढेसियाँ वाले, श्रीमान संत बाबा हाकम सिंह जी संगरूर वाले, श्रीमान संत बाबा मनजिंदर सिंह जी साहिबजादा बाबा फतेह सिंह तरना दल हुशियारपुर वाले, श्रीमान संत बलबीर सिंह जी जियाण वाले, संत बीबी निर्मलजीत कौर जी निरंजन आश्रम इस्लामाबाद वाले, श्रीमान संत जोगिंदर दास जी वडाला माही हुशियारपुर वाले, श्रीमान संत गुरमुखानंद जी पिंड नंदपुर ऊना वाले, श्रीमान संत सरवण दास जी सीनियर मीत प्रधान डेरा सलेम टाबरी लुधियाना वाले, श्रीमान संत जसवंत दास जी रावलपिंडी वाले, श्रीमान संत सतविंदर दास हीरा जी राष्ट्रीय प्रधान ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन, श्रीमान महंत केशवनंद जी बंगा वाले, श्रीमान संत बाबा जसविंदर सिंह जी बशीरपुरा वाले, श्रीमान संत बाबा रणजीत सिंह जी डेरा संतपुरा वाले, श्रीमान संत बाबा दमनजीत सिंह जी और बाबा मनजीत सिंह जी, संत बीबी कमलेश देवी जी नाला वाले, श्रीमान संत सतनाम सिंह जी गढ़शंकर वाले, श्रीमान संत सुरेंद्र दास जी वडाला वाले, श्रीमान संत जोगा सिंह जी शेरगढ़ वाले, श्रीमान संत चमन दास जी रानीपुर वाले, श्रीमान संत मनोहर लाल जी लिदड़ा वाले, श्रीमान संत प्रेमदास जी चाचोकी वाले, श्रीमान संत मिल्खा सिंह जी लुधियाना वाले, श्रीमान संत दिलदार सिंह जी आवादपुरा वाले, श्रीमान संत स्वरूप सिंह जी बोहानी वाले, श्रीमान संत बाबा गुरदेव सिंह जी बजवाड़ा वाले, संत बीबी हरबंस कौर जी बहानी वाले, तो होर भी बहुत सारे महापुरुष जेड़े अज दे इस समागम विच संगतां नूं आशीर्वाद देण वास्ते, दर्शन देण वास्ते और अपने प्रवचनां राहीं निहाल करन वास्ते इत्थे पहुँचे हैं। समूह संतां महापुरुषां दा इत्थे पहुँचण ते गुरु घर वालों स्वागत है। जियो आया नूं समूह संगतां वालों स्वागत है। मैं बेनती करांगा साडे परम पूजनीय बाबा जी
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਇਹਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਤ ਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਹਰ ਤੇ ਹਰ ਜਨ। ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਤ ਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੋ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਮੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੇ ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀਏ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਧਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੂੜਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। माधो अविद्या हित कीन बवेक दीप मलीन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी। गुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि ऐ मेरे प्रेमियों, संगत जनों, आओ मैं तुहानू एक चीज़ का दावा करदा कि जिस दे नाल तुसी अपना जीवन जो है वो खुशहाल बना सकते हो, इस धरती ते स्वर्ग बना सकते हो। माधो अविद्या हित कीन बवेक दीप मलीन। कि जिस तरह दूरी किलोमीटर विच लुधियाना, दिल्ली, अंबरसर आप नापते हैं, इस तरह दूसरिया वस्तुआं लिक्विड लीटरां विच जां ठोस वस्तु किलो विच तोल लैंदे आ। गुरु महाराज कहते आओ मैं तुहानू दसदा कि पढ़ाई तो बिना, विद्या तो बिना तुसी कितने कु ज्ञानवान हो। कहते एक बुझिया होया दीवा लाओ, गुरु महाराज कहते उस नूं अंधेरी रात विच रख दिओ ते फिर वो कितना चानण रोशनी दिंदा है, उतना ही तुहाडा बिना पढ़ाई तो ज्ञान है। भाव के पढ़ाई तो बिना, विद्या तो बिना साढ़े पास कोई ज्ञान नहीं है। इस नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर जी ने एक शब्द दे विच लिख दिता, पढ़ो। सब तो पहला किते भी बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का स्वरूप लग्या होवे उत्थे लिखिया हुंदा पढ़ो। बाकी महापुरखों ने, गुरुआं ने भी इस दे उत्ते जोर दिता है। सो आओ अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बहुत सारी बाणी सानू बहुत सारिया सिक्ख्यावां दिंदी है, पर अज उस महान संत का, संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी का बरसी समागम आपां 29वां मना रहे हैं। उस दे उत्ते आपां नूं गुरबाणी का एक या दो संदेश लैके जाने बहुत जरूरी हैं। पहला संदेश कि सानू पढ़ाई, सिंपल खाना, सादा भोजन, सादा रहना सहना और पूरे का पूरा पैसा, पूरे की पूरी ताकत पढ़ाई ते लगा देनी। ये गुरुआं महापुरखों का, गुरुदास महाराज का और बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का ये पहला संदेश है। सो इसनूं अपनाइए। दूसरा, तुम मकतूल सफेद स्पीयल हम बपरे जसकीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। हुण मधु मक्खियां जिवें कि राणी मक्खी श्री गुरुदास साधु संप्रदा सोसाइटी रजिस्टर पंजाब के प्रधान भाव के राणी मक्खी संत बाबा निर्मल दास जी साडे विच मौजूद हैं। सारे समाज नूं नाल लैके चल रहे हैं। किड्डी वड्डी हुणे हुणे महापुरखों ने दस्सिया कि किड्डी विशाल शोभा यात्रा, दमड़ी यात्रा इत्थों आरंभ होके वख-वख 4 सूबियां विचों हुंदी होई वो उत्तराखंड भगवान आश्रम श्री गुरु रविदास महाराज दे उत्थे संपूर्ण हुई। सो इस तरह गुरु महाराज ने सानू संदेश दिता है कि राणी मक्खी तो अपना जीवन नूं शुरू करो, मधु मक्खियां तो शुरू करो। मधु मक्खी का एक करैक्टर है, हुणे हुणे महापुरखों ने दस्सिया सी, वो 6 मील तक जाती है, सीधी जाती है और सीधी वापस आती है। रस्ते दे विच बहुत सारे उसनूं स्थान मिलते पर किते रुकती नहीं। सानू भी गुरबाणी हुक्म दे रही है कि तुसी भी घरों जदों जाना है सीधे जाना है तो सीधे वापस आना है, रस्ते दे विच किते रुकना नहीं। तुहानू बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार के स्थान मिलणगे। इत्थों तक कि शराब का ठेका, भुक्की, डोडे, फीम, तरह तरह के स्थान मिलणगे। गुरु महाराज कह रहे सावधान। गुरुदास महाराज जी सानू हुक्म दे रहे हैं सावधान। टेंशन तुसी उन्हां नूं सेवन तां की करना है, तुसी उन्हां दी संगत भी नहीं करनी। किन्हां दी? जिहड़े वो वेच रहे हैं। किवें?
ਜਿਵੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ? ਫੁੱਲ ਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ, ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਿਆਗਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇਡਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਕਲਾ ਵੇਲਣਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਤ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਹਣ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਹਣ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ, ਹਰ ਸੋਈ ਰਾਸ਼ਾਣ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ ਗਜਾਏਂਗੇ, ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਦਾਨ, ਜੋ ਬਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ, ਘਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਖਟਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ, 10-8 ਮਿਲ ਇੱਕੋ ਕਿਹਾ, ਤਾਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨ ਲਿਆ, 4 ਵੇਰ 6-7 18 ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਘਰ में सब कुछ बाहर नाही, बाहर टोले सो पर भलाई। क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है बाहर कुछ नहीं बई, ये अंदर दा झगड़ा, अंदर दा रौला आ। महापुरुषों की बाणी कह रही है सम संतोख न और सुख, तपना दया समान, ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, धर्म न खिमा समझान, चारों फल में एक भी उपजे हृदय न जास, अजा के गल कांचन यो जन ब्यार्थ ता। सम कहंदे इंद्रियां दा संयम करना, संतोख घर विच अथपाक प्यार रखना, वो है नहीं करें। तपना दया समान, जेड़ी तपस्या करता इंसान जे हृदय विच दया नहीं है, 8-60 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान, जिसनू देवे दया कर सोई पुरुष सजान, माग सुचे से काढ़िए जन पूरा गुर मेहरवान, फल गुण आनंद अपार जना, हर सज्जन प्रगट आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। ब्रह्म ज्ञान समाधान नहीं,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਥੀ ਕੀਟੀ ਤਿਰਣੋ ਆਦੰ ਏਕ ਅਖੰਡ ਤਵਸੇ ਅਨਾਦੰ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮਝਾਨ। ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਕੂਆ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਜਗ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮਝਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਾ ਦਇਆ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮਝਾਨ। ਚਾਰੋਂ ਫਲ ਮੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਪਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਜਾਸ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਾਂਚਨ ਜਿਉ ਜਨ ਬਿਆਰਥ ਤਾਸ। ਅਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਣ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਮਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਮੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਅਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਆਖਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਗਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਮ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। यह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਸਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਸਵੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਲੰਭ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ,
ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਨ ਕੇ ਜਨ ਵਿਰਤ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕਾ ਮਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਸੁਆਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੌਂਡ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।